Bonjour, je m'appelle Hubert Prolongeau et je serai votre présentateur aujourd'hui pour un événement qui sera interprété en simultané en coréen et en français via la chaîne YouTube de l'Institut coréen de traduction littéraire. Vous pouvez donc sélectionner la langue de votre choix et suivre le lien correspondant. LTI Korea a organisé les K-Literature Talks en 2022 pour permettre aux écrivains coréens et aux lecteurs étrangers de discuter de la littérature coréenne. Aujourd'hui, nous allons discuter avec l'écrivaine Kim Hee-sak, autrice de Par une nuit claire, et qui va s'adresser donc aux lecteurs français et coréens. Les lecteurs pourront laisser leurs questions dans le chat afin que nous puissions tout à l'heure les partager et y répondre pendant la session de questions-réponses. Avant de commencer cette conversation, je vais vous présenter l'autrice Kim Hee-sak. Kim Hee-sak a fait des études de journalisme et de chinois. Elle est aujourd'hui traductrice et écrivaine. Et elle s'intéresse aux récits qui permettent de faire revivre des voix effacées à l'histoire, aux femmes et au féminisme, aux forces étranges et aux démons, au fantastique donc aussi. Son premier roman, Par une nuit claire, a été un gros succès. Il est aujourd'hui en cours d'adaptation en série télévision après avoir été présenté au marché de la propriété intellectuelle du divertissement au Festival international du film de Busan. Avant ce roman, Kim Hee-sak a participé à diverses anthologies, dont Et nous attirons d'autres fantômes, Les cannibales de la Haut-Shanghai, Une nuit où vient le fantôme, Hurlement du loup sous la lune et Sous les yeux fermés, titre qui déjà indique à quel point elle aime, comme dans Par une nuit claire, à flirter avec le fantastique. Aujourd'hui, je suis donc ici pour discuter avec l'auteur Kim Hee-sak. Moi-même, je suis journaliste, je travaille pour plusieurs journaux français, dont Le Monde, Télérama, et, coïncidence amusante, j'ai également écrit un certain nombre de romans policiers historiques dans le même genre donc, que Par une nuit claire. On va pouvoir aussi discuter de ce que représente aujourd'hui ce genre. On va suivre un plan assez classique. On va d'abord parler de l'autrice, puis on va parler de son œuvre. Kim Hee-sak, vos œuvres sont assez variées, elles appartiennent à plusieurs genres. On a vu que Par une nuit claire est un roman policier historique, vous avez écrit des nouvelles plus fantastiques. Comment avez-vous été amené à écrire sur des thèmes aussi divers? 일단 안녕하세요. 제가 사실 작가로 이런 자리를 갖는 게 처음이라 조금 긴장되는데 저한테 되게 뜻깊고 의미 있는 같은 표현이네요. 뜻깊은 시간인 것처럼 독자분들에게도 되게 즐거운 추억이 될 수 있으면 좋겠네요. 제가 쓰는 글이 보통 이제 장르가 다양한 편인데 그거는 제가 쓰는 소재가 주로 역사와 여성 그리고 이제 괴력난신을 위주로 쓰기 때문에 그런 게 아닐까 싶어요. 이제 이런 소재에 천착하게 된 이유가 제가 지워진 목소리를 복원하는 서사에 되게 관심이 많거든요. 그럼 이제 그런 목소리들이 어떤 목소리들이 주로 지워졌고 그럼 아직 남아있는 그 흔적들 목소리의 흔적들이 이제 어떤 흔적을 남기고 있는가 이런 부분을 생각하다 보니까 역사와 여성 이제 괴력난신을 위주로 글을 쓰게 되더라고요. 근데 그 중에서도 유독 장르가 다양한 이유는 괴력난신 때문인데요. 이제 괴력난신은 논어에 나오는 표현이거든요. 이제 공자는 괴력난신을 논하지 않는다라고 하는 구절이 이제 되게 유명한데 여기서 말하는 괴력난신이라는 게 이제 이성이나 상식으로는 이해가 되지 않는 괴이한 것들, 괴이한 힘 아니면 이제 신들. 이러한 부분들을 이야기하는 건데 그게 사실은 그 당시 사회가 정상이나 상식이라고 말하는 부분에 포섭되지 않는 그런 존재들을 총칭하는 거거든요. 근데 이런 부분들을 이야기하게 되니까 되게 잘 어울리는 장르가 뭐 호러나 판타지, 미스터리가 되더라고요. 그래서 이제 그런 분야를 위주로 글을 쓰고 있고 그런 소재 때문에 이러한 장르들로 글을 쓰고 있습니다. 네. Vous avez été journaliste, vous avez écrit des nouvelles et participé à des anthologies. Vous venez d'écrire et de publier votre premier roman. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire et comment êtes-vous passé du journalisme à la nouvelle, puis aujourd'hui au roman? 이게 제가 신문방송이 전공이긴 한데 제가 다녔던 학교는 신문방송이 트랙이 여러 개인데 그 중에서 이제 연극 영화를 위주로 공부를 했거든요. 그래서 원래 콘텐츠에 관심이 많았고 제가 원래 전공은 이제 중문학인데 중문학 내에서도 세부 전공을 중국 희곡을 전공했거든요. 그럼 이제 중국 희곡 같은 경우에는 흔히 알고 있는 뭐 이런 북경 오페라에서 이제 경극 이런 전통 공연이에요. 그래서 주로 공부를 하는 게 이제 중국의 고전 문학이나 아니면 전통 공연 예술을 공부를 하는데 이게 사실 소설 창작과는 되게 관련이 없잖아요.
근데 소설을 쓰게 된 계기는 제가 한 번은 대만으로 가족 여행을 갔는데 그곳 이제 타이난이라고 하는 곳으로 갔거든요. 거기서 보고 느꼈던 점을 활자로 남기고 싶은데 기행문을 쓰려는 것보다는 다른 방식으로 쓰고 싶어서 호러 단편을 하나 썼어요. 근데 그걸 써서 그러니까 배우자가 읽더니 되게 재밌다고 다른 사람들한테도 읽히면 좋겠다고 이제 어디 올려보라고 하더라고요. 근데 이제 한국의 장르 문학을 위주로 올리는 플랫폼 중에 브릿지라고 하는 플랫폼이 있거든요. 그래서 거기에 이제 글을 올렸고 그 달에 편집장의 선택이라는 코너에 뽑혔어요. 근데 그때 편집장님이 이제 코멘트를 달아주셨는데 저자의 내공이 돋보인다고 적어주셨거든요. 근데 저는 사실 첫 소설인데 저자의 내공이 돋보인다고 하니까 계속 글을 써보면 뭐라도 되지 않을까. 그래가지고 이제 글을 써봤고요. 되게 우연한 계기로 아주 낙천적인 생각을 가지고 글을 쓰기 시작해서 아직까지 계속 쓰고 있습니다. Pourquoi ce choix du roman policier historique? C'est un genre qui, en France du moins, c'est peut-être pas la même chose en Corée, est un genre qui est moins considéré que ne l'est le thriller, que ne l'est le roman noir, et pourtant qui s'est développé de manière assez importante, et il y a eu des succès commerciaux très grands. Est-ce que d'abord, c'est un genre qui existe en Corée? Est-ce que vous innovez complètement? Est-ce que vous vous inscrivez dans une lignée qui est déjà là? Pourquoi avez-vous envie d'écrire sur ce sujet et sur le polar historique? 이거는 한국에서도 사실 역사 추리가 추리 소설 내에서는 그렇게 메이저 장르라고 생각되진 않아요. 사실 되게 많지 않고 물론 쓰는 작가님들도 계시고 되게 예전부터 쓰기 시작했는데 저는 사실 최근에 나온 역사 추리 소설보다는 고전 문학의 영향을 많이 받았거든요. 그러니까 포공기라고 해서 원나라 시기 때 생긴 희곡 작품들 중에서는 포청천이 주인공으로 나오는 역사 추리 극이죠. 이제 그 당시 공연이었기 때문에 그게 엄청 많아요. 근데 전 전공이 이제 그쪽이니까 공부를 하다 보니까 포공이는 이렇구나. 그럼 이제 그 범죄를 이제 어떻게 보여주고 그 당시 사회가 보이고 그 속에 있는 캐릭터들을 통해서 목소리를 되살리는. 그래서 저는 제가 이제 관심 있는 분야가 이거랑 너무 잘 맞는다고 생각했거든요. 그래서 이제 포공이뿐만 아니라 그 명청 시기 때는 중국의 명나라, 청나라 시기 때는 이걸 이제 공안 소설이라고 해서 이런 범죄 사건을 전문으로 하는 장르가 있어요. 근데 여기에 영향을 받아서 그 안토니오 가리도 그 작가도 시체 읽는 남자라는 소설을 썼잖아요. 이제 적인거리라고 하는 당나라의 실존 관리를 주인공으로 하는 이제 소설을 썼죠. 그러니까 저 같은 경우에는 그래서 근래에 나온 이런 역사 추리 스릴러 장르보다는 이제 고전의 영향을 좀 많이 받았어요. 그래서 이제 그런 부분에 그래서 이제 여기 장르에 관심을 갖게 됐고, 이제 한성부 달방금 밤에를 쓰게 된 계기로는 제가 이제 송나라 때 판례집을 읽다가 이제 절옥귀감이랑 당은비사라고 하는 판례집이거든요. 이건 소설은 아니고 판례집이에요. 근데 거기를 읽다 보니까 그 당시 범죄 사건을 해결하는데 검언이 되게 많이 나오더라고요. 그럼 이제 사실 그 증인이나 그 당시 현장으로는 이제 알지 못했던 부분을 검언을 통해서 이제 시신의 사인을 규명하고 어떤 사연이 있었는지를 이제 알게 되는 이런 부분이 그 지워진 목소리를 복원하는 소설랑 너무 닮아서 이제 검언에 관심을 갖게 됐어요. 그래서 이제 검언 관련 자료를 한 2년 정도 찾고 그 전에는 이제 그냥 대학원 다닐 때 그 희곡 전공했을 때 그런 작품들만 읽었다면 이때부터 본격적으로 검언서를 읽고 그래서 이제 실제로 사건이 어떠하고 그 시신이랑 이런 이제 법의학적인 자료를 이제 찾기 시작해가지고 이제 읽었고요. 그런 걸 읽다 보니까 되게 중요한 특징이 하나 있더라고요. 그러니까 검언서를 편찬해서 반포한 사람들의 특징이 법의학에 관련된 되게 뛰어난 재능을 가진 인재라기보다는 다 이제 관리들이에요. 그리고 이제 관리로 이제 일하면서 내가 부임한 지역에 이런 억울한 죽음이 너무 많고 이런 죽음들을 더 이상 없게 하기 위해서 내가 부임한 이 지역만 바꾸는 게 아니라 전국에 그래서 이것을 일종의 시스템으로 만들어가지고 법의학서가 사실상 이제 그 당시 관리들이 참고하는 교과서거든요. 그런 걸 만들어서 반포를 했어요. 근데 저는 그 부분에 되게 큰 감명을 받아가지고 관심을 갖게 되었습니다. 특히 이제 가장 이제 아까 전에도 시체 읽는 남자라는 작품을 말했지만 그 작품에서도 보면은 송자라고 하는 실존 인물이 어떻게 세완록을 쓰게 되었는지에 대한 이제 얘기가 나오잖아요. 그럼 세완록만 해도 비슷하거든요. 송자라고 하는 관리가
그 당시에 관리들의 노하우를 다 이제 집대성에서 하나로 모아서 글로 정리를 하고 그걸 편찬해서 전국으로 이제 퍼질 수 있게. 그래서 모든 관리들이 그걸 참고해서 전국 어디에 가든 그런 억울한 죽음이 없게끔 하기 위해서 그런 책을 이제 만들었거든요. 그래서 이제 한성부 달방금 밤해가 세종 시기를 배경으로 하는 것도 공식적으로 이제 한국의 조선 땅이죠. 조선 땅에 검엄서가 반포된 시기가 세종 시기거든요. 그래서 이제 저는 이 검엄이라고 하는 게 너무 매력적이라고 생각했고 이게 소재로서도 뿐만 아니라 되게 주제의식이랑 맞닿는 지점이 있어서요. 그래서 이 작품에서도 되게 검엄 관련 디테일을 많이 살리려고 노력했어요. Et ce sont ces livres-là qui interviennent dans votre propre roman et que Aran veut se faire ouvrir. 네. 그렇죠. 왜냐면 그 당시에는 사실 On les 책을 trouve 구하기가 encore, ces livres, 어려워가지고요. en Corée? 무언록은 찾아볼 수 있어요. 무언록 같은 경우에 뭐 증수 무언록이라고 해서 조선 시기에 반포된 책이 있고요. 세원록은 사실 한국에 들어오지 않았거든요. 왜냐면 한국 이제 그 법의학서가 한 3권 정 검엄 삼록이라고 이제 소설에도 내용이 나오는데 뭐 무언록, 평원록, 세원록이라고 있는데 그 중에 가장 최초의 법의학서는 세원록이거든요. 송나라 시기 때 편찬데. 근데 그 글은 한국에 들어올 때 들어오지 않았고요. 무언록을 기반으로 이제 조선에서는 이제 반포를 했어요. 내용이 비슷해요. 조금 다른 지점이 좀 있고 사실 세원록이 조금 더 친절하게 용어들이 설명이 돼 있거든요. 왜냐하면 최초의 법의학서여서 워낙 모르는 지식들이 많았기 때문에 그 부분을 조금 더 친절하게 그 부분을 좀 더 친절하게 이제 저술을 했는데 한국에는 세원록이 들어오지 않아서 저는 이게 제가 업이 번역가여가지고요. 그래도 원래 이제 고전 문학을 전공을 했으니까 중국 쪽 자료를 좀 많이 참고했어요. Vous avez parlé tout à l'heure du Juchti. Alors c'est intéressant parce que chez nous, les romans de Robert Van Gulik ont été parmi les premiers à avoir lancé la mode du roman policier historique, qui ont même été fondateurs d'une collection très connue dans le genre qui s'appelle Grand Détective. Qu'est-ce que vous pensez du Juchti? Et pour étendre un peu à un débat très présent aujourd'hui, qui est celui de l'appropriation culturelle, vous semble-t-il légitime qu'un auteur hollandais ait écrit sur un juge chinois et que chez nous en France, ce qu'on connaît de ce juge et de la période qu'il incarne soit passé à travers les mains d'un chercheur hollandais, d'un romancier hollandais. 네, 제가 긴장을 해가지고 아까 말을 잘못했네요. 그 안토니오 가리도 작가는 시체 읽는 남자라는 소설을 써서 그거는 이제 세원록을 집필한 이제 송자 이야기고 아까도 만들 그 로베르트 반 훌릭이죠. 그 작가 이제 디공 시리즈 같은 경우에는 당나라 시기 관리인 이제 적인거래 이야기를 했잖아요. 근데 저도 그 작품을 읽었는데 저는 사실 되게 재밌게 읽었거든요. 근데 이거는 이제 번역의 차이인데요. 이게 어쨌든 원작이 네덜란드 작가가 쓰거나 아니면 이제 뭐 스페인 작가가 쓴 작품이어가지고 그 번역이 될 때는 아무래도 그 중국 쪽 용어, 중국이 배경인데도 중국에서 쓰이는 용어가 아니라 되게 서구적인 용어로 번역이 많이 됐어요. 그러니까 원작의 문제가 아니라요. 번역이 됐을 때 한국 작품에서는 읽으면 되게 서구적인 용어로 많이 번역이 됐거든요. 그래서 저는 읽을 때 그런 그 단어들이 약간 서구적인 장르라서 조금 아쉬웠지만 그 전반적으로 내용은 되게 재밌게 읽었고 작가분이 이걸 쓰기 위해서 얼마나 고생을 하셨을까 그 자료 조사가 얼마나 힘드셨을까 같은 창작자다 보니까 되게 그 부분이 뭐 안쓰럽다고 해야 되나요? 너무 대단하고 감탄도 하고 근데 사실 저는 외국을 배경으로 글을 쓰는 게 특히 외국인을 주인공으로 해서 쓰는 게 이게 장점이랑 단점을 모두 다 가지고 있다고 생각하는데요. 장점은 사실 이제 외부인의 시선에서 그걸 바라보는 거는 내부의 이야기를 가지고 쓰는 거랑은 좀 확실히 다르거든요. 다른 결이 있고, 근데 그거를 나름의 매력이라고 생각을 하고요. 또 이제 그 내부 사람이 썼을 때는 도저히 이걸 내가 포기하지 못해서 이제 그 뭐 고증의 문제라든지 이런 부분에 되게 엄청 천착을 하게 되는데 이제 외국인 작가 같은 경우에는 외국의 이야기를 쓰면 그 부분이 조금 자유롭잖아요. 저는 이건 약간 좀 취향의 문제이긴 할 텐데 저는 그런 작품들도 되게 재미있다고 생각하고 또 그렇게 글을 써주면 오히려 뭐 예를 들어서 중국 작가가 중국의 법의학에 관련된 역사 추리 소설을 쓴 것보다 해외에 있는 어떤 해외 작가님이 뭐 그 외국의 무대를 해서 써주는 게 그 현지 독자들한테는 훨씬 더 거부감이 없을 거라고 생각해요. 그
지점들이 좀 아무래도 좀 관심을 갖는 지점들이 조금씩 다른데 그건 이제 현지화가 되게 훨씬 더 쉽잖아요. 그 현지에 있는 작가님이 써주시는 거니까. 저는 그런 작품들 나름대로 매력이 있다고 생각합니다. Est-ce que vous avez, vous, personnellement, une fascination pour tout ce qui est médecine légale, médecine, analyse du corps? Est-ce que vous regardez les experts beaucoup? Est-ce que c'est un domaine qui vous intéresse au-delà de votre œuvre? 저는 사실 이 작품을 쓰려고 이제 검언 쪽에 공부를 많이 했고요. 저는 사실 이 제도적인 거에 좀 더 관심이 많아서요. 근데 이제 한 성부를 쓸 때는 뭐 예를 들어서 그 어쨌든 시신이 부패하는 과정이나 이런 것도 좀 더 현실감이 있어야 되니까 그런 관련된 자료집을 사가지고 이제 경찰들이 이제 저는 중국 쪽 자료 많이 봤는데 이제 뭐 온도나 날짜의 경과에 의한 시신의 부패 속도라든지 그게 모습이 어떠한지 이런 자료들을 좀 찾아서 읽었는데 너무 사실 좀 힘들었습니다. 그래서 이게 재미있는 부분일 수도 있겠지만 저는 그렇게 막 고어적인 요소를 쓰지는 않아가지고요. 주로 이제 사료를 기반으로 한 자료를 더 많이 즐겼고 그런 자료들을 좀 탐독하는 편이었고요. 그냥 현대 쪽으로는 그렇지 않은 것 같아요. 저는 이제 과거의 법약 그것이 이제 어떻게 제대로 남았고 어떠한 범죄 사건들에서 어떻게 활용되었는지 그런 분야에 좀 더 관심이 많습니다. Est-ce qu'il y a d'autres auteurs du genre qui vous ont influencé, coréens, chinois ou occidentaux? 굳이 영향을 받았다면 중국 쪽 영향을 좀 많이 받았을 것 같아요. 저는 이제 또 다른 업이 중국의 장르 문학이랑 웹소설을 번역하는 일을 하고 있거든요. 근데 중국에서는 법의학에 관련된 시대 이제 역사 추리로서는 되게 작품이 많이 나왔고요. 드라마로도 많이 나왔거든요. 근데 이제 저랑 어떻게 보면 영향을 좀 줬고 어떤 부분은 정반대로 갔다고 하는 게 역사 추리 장르의 경우에는 되게 남성적인 서사가 많이 나왔고 이제 여성이 주인공이 된 이런 서사로서는 메인 장르가 로맨스였거든요. 근데 저는 한성부 달 밝은 밤에 로맨스 부분이 있기는 하지만 메인 장르는 아니고 그렇다고 이제 역사 추리 기존에 나왔던 작품들 역사 추리로 나오는 이런 작품들과 비교했을 때 제 거는 완전 여성 서사여가지고 그래서 어떻게 보면 영향을 받았고 어떻게 보면 영향을 잘 받지 않았어요. 네. On va évoquer, parce que vous en parlez vous-même, l'aspect féminin de votre livre qui est assez passionnant. Avant, je voudrais juste faire une petite annonce. Donc, il y a dans le chat un lien vers une enquête de satisfaction. Pour ceux qui participent à cette enquête, il y aura un tirage au sort grâce auquel vous pourrez gagner, et vous avez de la chance, un exemplaire de Paris Nuit Claire dédicacé par Kim Il-sak. Le tirage au sort est également disponible en France, donc n'hésitez pas à participer. Alors, on va maintenant rentrer plus en détail dans l'œuvre elle-même, dans Pour une nuit claire, et son aspect féminin, voire féministe, qui est assez passionnant. Je vais d'abord le résumer pour tous ceux qui ne l'ont pas lu. Le personnage principal est donc une femme qui est à la fois sage-femme et médecin légiste. Elle trouve un jour 6 corps qui ont été brûlés dans l'incendie, dans une montagne autour de son village. Elle va pour analyser ces corps, ce qui n'est pas facile à l'époque, à la fois pour des questions techniques et parce que on est censé ne pas toucher au corps. Donc une femme qui le fait suscite une certaine réprobation. Elle comprend bien sûr qu'il ne s'agit pas d'un simple incendie accidentel, mais de quelque chose de criminel. Et elle se met à chercher des indices. Elle va donc se lancer une enquête qui va aller au-delà de la simple quête du coupable, puisqu'elle va devoir plonger dans son passé elle-même, son passé douloureux, et rencontrer un autre personnage de l'histoire qui va beaucoup l'influencer. Alors, votre héroïne est donc une femme. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer un peu ce qu'était à l'époque le fait d'être une femme? Quelles étaient ses difficultés pour exercer le métier qu'exerce Aran? Et après, on verra pourquoi vous avez fait ce choix. Mais d'abord, qui est Aran et qu'est-ce que ça veut dire être une femme à cette époque? 이 부분은 사실 검엄산파라고 하는 직업은 존재하지 않습니다. 이제 무언록 구절에 보면은 여성의 시신이 발견되었을 때 은여나 산파를 불러 이제 음문을 조사한다라는 구절이 있거든요. 근데 이제 여기서 음문이 이제 성기예요. 그러니까 성기만 이제 확인을 해서 이 시신이 혹시 성폭행을 당한 건 아닌지 아니면 출산 경험이 있는지는 아닌지를 확인하는 건데 그것을 제외한 나머지는 사실
다른 이제 오작이나 이제 다른 이들이 하고 이제 조선 한 중후기쯤이 되면은 이제 여성에 관련된 수사를 이제 뭐 그 은여나 다모들이 하는 게 나오거든요. 근데 이제 산파라고 하는 거는 제가 이제 그 구절에서 처음 봤는데 사실 산파는 민간 직업이잖아요. 민간 직업이라 기록은 전혀 없고요. 이 한 구절 외에는 전혀 없는데 아 산파가 검험에 동원이 됐는데 만약에 이 검험에 훨씬 더 적극적으로 참여를 할 수 있는 사람이었다면 그래서 이렇게 뭐 다른 뭐 그 은여나 다모 같은 경우에 사실상 관비 출신이니까 이제 소속이 있잖아요. 신분이 제한적이고. 근데 이제 민간 직업인 산파 같은 경우에는 상상을 불어넣을 수 있는 여지가 훨씬 더 많았거든요. 그래서 이제 검험 산파라고 하는 직업을 이제 만들어냈고, 그래서 한성부 달밝은 밤에 보면은 되게 여러 여성 캐릭터들이 나오는데 신분이 계급이 되게 높은 캐릭터들은 되게 사실 제약이 되게 많아요. 이제 막 어디에 나갈 수 없고 뭘 할 수 없고 이런데 거기에 속하지 않는 신분이 낮은 계급들. 그래서 뭐 그 작품에서는 동녀촌에 사는 여성들이나 다른 산파들. 동녀촌이라고 하는 공간은 이제 실제 사료에도 나오는 공간인데 쉽게 말해서 과부나 미혼 혹은 비혼 여성들이 모여 사는 공간이거든요. 근데 그렇게 여성들에 대한 그런 자료가 사실 너무 없고 심지어 이제 양반이라 할지라도 이름이 안 남아요. 족보에 이름을 쓰지 않기 때문에 이제 성만 이렇게 나오고 그래서 그런 나머지 부분은 제가 상상으로 많이 채워 넣으려고 했어요. 이게 그 부분이 사실 시대물을 쓸 때 여성 서사를 할 때 작가가 되게 많이 고민을 하는 부분이고 어떻게 보면 어려움이면서 어떻게 보면 좀 자유로운 부분이죠. 네. Est-ce qu'il y avait dans ce choix d'une femme, pour vous, femme aujourd'hui, au XXIe siècle, une volonté d'affirmation féministe aussi, presque de militantisme dans la création de cette héroïne, au lieu de prendre un héros qui aurait été plus facile, ou du moins plus crédible, mais en même temps porteur de moins d'interrogations? 이것은 제 의지가 맞을 것 같습니다. 이제 전 사실 소설을 쓸 때 이제 IP로서 다른 장르로 넘어갈 수 있도록 예를 들어서 영상화가 되는 걸 되게 많이 신경을 쓰는데요. 제가 시나리오 배우러 다닐 때 제일 많이 들었던 말이 저는 사극을 쓰고 싶고 여성 주인공을 쓰고 싶습니다라고 하면 다 반대해요. 정말 거기 하는 감독님들이나 이제 이런 분들이 그거는 영상화가 불가능하다. 이제 여성 서사로서 그렇게 그걸 이끌어가는 게 사실은 쉽지 않다라는 얘기를 되게 많이 하셨거든요. 이제 저는 그런 말을 들으니까 더 써보고 싶은 거예요. 사실 이제 작품 전체가 막 여성은 이러하다 이런 작품은 아니거든요. 그냥 여성이 사람으로만 나오고 자신의 욕망이 있고 그 욕망을 뭐 달성하기 위해서 노력을 하고 뭐 그 방법은 다 다를 수 있죠. 뭐 어떤 사람은 되게 뭐 범죄를 쓸 수도 있고 어떤 사람은 그걸 되게 정의롭게 나갈 수도 있지만 그냥 여성을 사람으로 그려내는 부분 그 부분만이라도 어떻게든 해내고 싶었어요. 굳이 막 나는 페미니스트 작가이다 막 이런 생각보다는 그냥 이제 여성이 사람으로서 자기의 욕망을 가지고 그 목표를 가지고 그것을 달성하기 위해서 노력하는 그런 모습을 그려내는 걸 되게 노력했어요. 안 된다고 하니까 오히려 더 쓰고 싶더라고요. Il y a une phrase très célèbre chez nous dans l'histoire littéraire, c'est celle de Gustave Flaubert, disant de son héroïne Madame Bovary, c'est moi. Est-ce que Aran Sekini Isaac, qu'est-ce que vous avez mis de vous dans le personnage? Comment vous l'avez construit? 아라는 저와 매우 다를 것 같아요. 저는 그렇게 강인한 그런 사람이 되고 싶은데 너무 강인한. 제가 사실 한성부 달밝은 밤에를 제목으로 삼을 때 이게 출판사랑 얘기를 하면서 제목을 어떻게 할까요라고 되게 오래 협의를 했거든요. 근데 사실 이 제목이 프랑스어로는 그 달밝은 밤에라고 되어 있는데 한국에서는 한성부라고 하는 지역이 이제 명사가 하나 더 추가되거든요. 근데 그게 사실 이순신이 쓴 이제 한산섬 달밝은 밤에를 뭐 오마주를 했다고 할까요? 근데 되게 영웅이잖아요. 한국 조선의 입장에서는 되게 구국 영웅인데 저는 나라를 지키지 않았더라도 다른 분야에서 되게 작은 분야라고 볼 수 있지만 막 이렇게 하나의 자신의 의지를 관철시키면서 이게 되게 결국 아란 같은 경우에는 개인적인 복수를 포기하고 사회를 개선하기 위해서 시스템을 제대로 갖추고 법적인 제도를 갖춰서 사회를 바꿔서 그래서 내가 겪었던 이 비극을 다른 이들도 겪지 않도록 그래서 그렇게 결심을 해서 그거를 어떻게든 이뤄내기 위해서 심지어 맨 마지막에는 자신의 처음의 계기였던 복수를 포기하면서까지 이제 선택을 하는 되게 영웅과도 같다고 생각했거든요. 제목도 사실 그래서 이제 일종의 이것도 하나의 영웅 서사라고 생각을 해서 이제 그렇게 졌었고 그런 강인한 부분을 저는 잘 모르겠어요. 저 담고 싶은데
쉽지 않네요. Mais un jour, peut-être, j'espère, vous y arriverez. Je vais quitter un peu le masque du journaliste pour prendre celui de l'écrivain. J'ai toujours trouvé, en écrivant des romans policiers historiques, que la vraie difficulté était d'arriver à rendre les mentalités d'une autre époque, qui sont souvent différentes des nôtres, plus que de coller à une rigueur historique, à des dates. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et comment avez-vous fait pour pénétrer les mentalités de l'époque et essayer de rendre Aran crédible pour une héroïne de l'époque dans laquelle elle vit et pas juste être quelqu'un d'aujourd'hui déguisé des oripeaux du passé? 이 부분은 되게 좋은 질문이신 것 같고, 좋은 질문을 하신 것 같고, 그 기자이면서 그와 동시에 역사 추리 소설을 쓰는 작가님이니까 더 많이 고민을 하셨을 것 같아요. 저도 되게 많이 고민을 하는 지점이거든요. 근데 이거는 결국 작가가 자기가 스스로 선택을 해야 할 것 같아요. 왜냐하면은 우리가 그냥 단순하게 과거를 재현하고 그 과거의 이야기를 듣기 위해서 무언가를 본다면, 독자 입장에서요. 그럼 보려면 사료가 가장 뛰어나요. 사료가 가장 재밌고요. 가장 잘 나와 있고. 근데 오늘날의 독자 입장에서 이제 나는 지금 현대인이잖아요. 오늘날. 그럼 사실 단순하게 과거를 재현하는 게 아니라 현대와 맞닿은 지점이 필요하다고 생각하거든요. 그럼 이제 어느 부분에 맞닿게 할 것인가. 이제 이런 거는 결국 작가가 스스로 고민을 좀 해야죠. 저 같은 경우에 자료 조사도 많이 하고, 저는 사실 미시사에 관심이 많아서 뭐 세시풍속이라든지 아니면 기물 이런 거를 많이 살리려고 노력은 했거든요. 근데 이제 미시사적인 거는 자료 조사를 많이 하는데, 그런 사람들의 사고 방식이라든지 사상이라든지 이런 거는 좀 고민을 해서 취사 선택을 하는 것 같아요. 이게 오늘날의 독자에게 있어서 어떠한 의미가 될 수 있을 것인가. 사료보다 뭔가는 좀 다른 무언가가 있어야지 독자도 재미를 느낄 수 있을 텐데, 어떤 부분이 좋을까, 이런 거는 뭐 장면마다, 캐릭터마다, 혹은 이제 작품의 주제의식에 맞춰서 좀 선택하는 편이에요. 이거는 그리고 무슨 작품을 쓰든 매번 마주해야 할 것 같고요. 한 작품을 쓰더라도 캐릭터마다, 장면마다 계속 작가가 고민해야 하는 문제라 정답이 없을 것 같아요. Est-ce que dans le personnage d'Aran, il y a des éléments que vous avez volontairement modernisés? C'est-à-dire, vous avez parlé de son métier qui n'existait pas. Est-ce qu'il y a d'autres traits de caractère chez elle qui, à votre avis, parlent à un lecteur ou une lectrice d'aujourd'hui, mais n'auraient pas été crédibles à l'époque? 근데 이거는 또 다른 얘기일 것 같은데요. 저는 그것을 현대화라고 생각하더라도 그게 사실은 사료에 남아있지 않기 때문에 그게 정말 현대에만 있고 과거에는 없었을까라고 하는 이 부분은 제가 어떻게 말을 할 수 없을 것 같아요. 일단 역사에서는 검언산파는 존재하지 않습니다라고 말을 했지만 그것은 기록된 글이잖아요. 근데 기록되지 않은 그 수많은 과거에 존재했던 일이 기록되지 않았다고 해서 존재하지 않는 건 아니거든요. 그러니까 그건 알 수 없잖아요. 저는 그래서 그런 지점들이 이제 역사 소설 쓸 때 되게 재밌는 지점이고, 아란 캐릭터를 쓸 때도 이게 존재했다는 증거는 지금 남아있지 않지만 이런 사연이 있고 이런 가치관을 가진 사람이 그때 존재했다라면 이런 행동을 하고 이런 생각을 하지 않았을까라고 생각하면서 썼거든요. Est-ce qu'à vous plonger comme ça dans le passé et à essayer de bâtir un personnage qui vive à une autre époque, vous avez eu le sentiment de différence énorme ou au contraire celui de retrouver une sorte d'universalité de l'être humain qui, malgré tout, l'amour, la mort, l'ambition, franchirait les siècles? 저는 그런 거는 시대를 초월해서 존재한다고 생각하고요. 다만 그러한 욕망이 발현되는 방식이 아니면은 그걸 이제 어쨌든 이것은 소설이니까 언어로 이루어져 있잖아요. 그래서 이 언어가 조금씩은 다를 거라서 그런 부분은 이제 되게 독특할 것 같고, 그 약간 뭔가 구체적이면서도 그러니까 특수한 게 아닐까 싶거든요. 근데 인물들의 욕망 자체는 되게 보편적일 거라고 생각해요. 예를 들어서 뭐 군사부 일체라는 개념이 나오면 나의 낭군이랑 사부랑 저 임금이죠, 정확히 임금이랑 나의 그 사부님이랑 아버지는 같다라고 하는 이런 개념을 치면은 그게 표현법은 옛날에 이런
그런 상황 때문에 이런 표현이 같지만 이제 오늘날로 봤을 때는 뭔가 그 속에 있는 정서는 되게 보편적일 거라고 생각을 하거든요. 그래서 이 소설을 쓸 때도 기본적으로 인물들의 욕망은 되게 보편적인 방식으로 접근을 하고, 다만 이제 이걸 소설로 쓸 때 특정한 사건이라든지 그 사건이 발생하는 장소 혹은 이 인물들이 무언가를 쓰는지 이런 거를 이제 명사를 좀 신경을 써서 소설을 쓸 때 이제 그런 부분에서 특수성을 주려고 좀 노력을 하는 편이에요. Dans le roman, on suit l'histoire cachée des victimes de l'incendie autant que celle d'Aran. Aran, cette donc jeune femme légiste, a une envie de vengeance contre Jungunsu, si je prononce bien, qui est le personnage responsable de la mort de ses parents. C'est sa rancune contre lui qui la motive pour examiner ses cadavres, pour découvrir les voies effacées. D'après vous, comment Aran a-t-elle pu ainsi surmonter son chagrin? 이 질문은 조금 다를 것 같은데, 저는 사실 아란의 그러한 특징들이 아란만 가지고 있는 게 아니라 그 오늘날 사회 속에서 수많은 이제 유가족들이 예를 들어서 어떤 유가족은 뭐 개인적으로 이런 비극을 겪었을 때 이걸 개인적인 일로만 남기지 않고 이것을 사회적인 문제라는 걸 이제 일깨우면서 그 다음에 이제 다시는 이런 비극이 반복되지 않도록 뭐 진상 규명을 하려고 노력을 하거나 아니면은 법제화를 하는데 노력을 하거나 아니면 시스템 개선 자체를 하기 위해서 노력을 하는 분들이 분명히 존재하잖아요. 그래서 저는 그런 분들에게서 아란의 그런 강인함을 찾았고 그러한 요소를 녹여내려고 좀 노력을 많이 했어요. 아란은 이러이러하니까 이러하다라기보다는 이미 현대에도 그렇고 아마 과거에도 마찬가지죠. 이렇게 존재했던 분들이 가지고 있었던 그 강인함, 그 부분을 아란도 이제 그 부분을 가지고 있는 거라서 아란이라서 이러하다라기보다는 실제로 이런 분들이 많이 계시니까요. 그래서 답이 되었을까요? 네. Est-ce qu'au-delà de ce choix d'une héroïne féminine, il y a, vous avez l'impression, une écriture féminine dans le roman policier et dans le roman policier coréen en particulier? 네, 전 있다고 생각합니다. 사실 이제 추리 소설이 뭐 이거는 사실 아시아 내에 있는 고전 뭐 송사 소설도 그렇고 되게 남성적인 장르거든요. 왜냐면 관리의 시선으로 그려낸 게 많기 때문에. 근데 관리들은 대부분 다 남성이잖아요. 그리고 이제 뭐 서구에서 들어온 추리 소설만 해도 보면은 처음에는 주인공이 다 이제 백인 남성, 그다음에 이제 뭐 자본은 있을 수도 있고 이제 없을 수도 있지만 백인 남성이라고 하는 이런 특이하다고 할 수 없죠. 그런데 공통적인 특징이 있었는데 거기서 이제 요즘에는 여성 작가들이 나서고 이거를 백인 남성이 아닌 이제 뭐 여성이라든지 뭐 흑인이 될 수도 있고 되게 다양한 존재들의 이야기로 바꾸려고 하는 노력이 되게 많이 되고 있으니까요. 근데 여성 작가분들이 그런 부분에 있어서 좀 더 고민을 더 많이 하는 것 같아요. 제 개인적 생각 안 그러시는 분도 있고 남성 작가님들 중에서도 잘 쓰는 분도 많거든요. 여성을 주인공으로 내세워서. 근데 이제 여성 작가들은 계속 읽는 게 그런 거니까 약간 좀 한이 쌓인다고 해야 되나요? 나는 좀 다른 목소리를 해보고 싶어라고 하는 이런 게 좀 더 강한 것 같아요. Alors après avoir parlé du genre, de l'héroïne, du féminisme, j'aimerais bien qu'on parle un peu de l'époque à laquelle se passe ce roman. Le lecteur français moyen et même celui supérieur a une image assez floue de l'histoire coréenne. Donc pouvez-vous nous préciser ce qu'est la période que met en scène Paris Nuit Claire? 이 작품은 세종 5, 6년을 배경으로 했고요. 이제 공간적인 배경은 한성부거든요. 근데 제가 이 작품을 쓸 때 될 수 있으면 그 당시 지역적인 색채라든지 그리고 혹시나 외국인이라든지 이게 아니면 나중에 이게 드라마가 되었을 때 드라마는 사실 해외로 좀 더 쉽게 나가잖아요. 그리고 이제 외국 분들이 그 당시 조선은 이러했구나라는 거를 좀 매력을 느낄 수 있게끔 하려고 많이 노력을 했거든요. 그래서 이제 민속적인 부분도 그대로 살리려고 했고 배경이라든지 또 이제 한성부라고 하는 그런 기구죠. 조직. 당시 이제 뭐 서울시청이라고 하긴 좀 애매한데 왜냐면 이제 형사적인 부분도 들어가니까요. 근데 그런 조직을 많이 살려서 사실 한국인들도 이런 부분은 잘 모르는 분들이 아직 많거든요. 그래서 이걸 읽었을 때 옛날에 이제 한성부는 이러했구나. 그다음에 옛날에 검엄은 이런 식으로 했구나. 그 당시 사회는 이러했구나. 이게 기록은 되지 않아도 사실 동료총 같은 경우에 막 그렇게 많이 알려진 개념은 아니거든요. 그러니까 그런 걸 보면서 좀 재미를 느낄 수 있으면 좋겠다고 생각을 했어요. 그래서 검엄설을 반포한 시기인
세종 시기를 택했고 그 다음에 이제 그 주요 서사가 한성부를 배경으로 해서 그 한성부 내에 있었던 이러한 이야기들을 담고 그 거의 캐릭터들 중에서는 실존 인물이 좀 많이 나오거든요. 이제 실존 인물이거나 혹은 실존 인물은 아니지만 실존 인물의 주변 인물. 뭐 한석이라고 하는 캐릭터 같은 경우에도 이제 한국에서는 한학이라고 하는 혹은 인수대비의 삼촌뻘로 나오는 거죠. 거기서는 이제 허구 인물이지만 실존 인물들의 주변 인물. 그래서 이제 그런 캐릭터들이 등장하기 때문에 사건이 전개될 때 몇몇 사건들은 실존 역사랑 되게 관련이 돼요. 뭐 예를 들어서 공녀라고 한다든지 그런 부분들은 이제 독자들이 읽으면서 역사적인 재미를 좀 찾아보고 좀 재미있으면은 추가로 더 찾아볼 수 있게요. 이 소설만 읽는 게 아니라 그 당시에 뭐 한성부는 어땠을까? 아니면 그 당시에 역사 인물들은 어땠을까? 이 사람들의 삶은 어떠할까? 혹은 거기 캐릭터 중에서 이제 보문이라고 하는 캐릭터는 실질적으로 등장은 하지 않지만 되게 중요한 캐릭터로 나오고 실제 실록에서도 딱 한두 줄 나오거든요. 그럼 이제 그런 사건을 한번 독자분들이 찾아보면서 이때는 이런 일이 있었구나. 그럼 이제 그걸 뭐 비판을 할 수도 있는 거고 아니면 뭔가 한 발자국 더 나아가서 이게 이 작품으로만 끝나지 않고 이 작품이 끝나고 난 다음에 역사에 좀 더 관심을 갖는다든지 뭔가 지식으로서도 알아갈 수 있는 재미를 느꼈으면 했어요. Et vous, qu'est-ce qui vous a attiré personnellement vers cette époque? Est-ce que vous auriez pu en choisir une autre? Est-ce que vous auriez aimé vivre à cette époque? Est-ce qu'elle vous paraît agréable, tentante, arriérée sur certains points? 그 시기에 매료된 이유는 생각보다 단순합니다. 왜냐하면 저는 이제 그러한 범죄 사건은 사실 옛날부터 있었고 검엄이라고 하는 거는 아주 예전부터 시작을 했거든요. 이게 한국판에는 뒤에 제가 이제 적어놨는데 프랑스판에는 있는지 잘 모르겠어요. 그러니까 이 검엄서라고 하는 게 사료를 찾아보면 그 세종 시기에 반포는 되었지만 그 이전부터 참고하던 검엄서는 있었던 걸로 보이거든요. 이제 여기 학자들은 이제 보통 그렇게 얘기를 하거든요. 예전에 참고했던 게 있었던 걸로 보인다. 왜냐면 실록에 이제 언급되는 부분이 있으니까. 근데 실질적으로 이걸 시스템으로 갖춰서 전국에 이렇게 반포를 했던 건 세종 시기예요. 이게 되게 주제의식이랑 관련되는 부분이라 이런 작품을 써야지라고 생각을 했을 때 그 배경이 세종이 될 수밖에 없었어요. 그때 반포가 되었기 때문에. Comme je l'ai dit au début, je ne suis pas tout seul à vous interroger. On a également des questions de lecteurs qui arrivent par le chat. Donc, je vais vous les poser. La première, c'est comment se sont déroulées vos recherches pour préparer l'écriture de votre livre? 자료조사는 정말 책을 정말 많이 샀습니다. 제가 사실 이 작품은 서울시에서 주최했던 한류 콘텐츠 씨앗 심기라는 사업에 선정이 돼가지고 그 상금을 받아서 그 상금을 기반으로 이제 제가 번역 일을 하는데 번역 일은 잠깐 쉬고 그 상금으로 생활을 하면서 자료를 사가지고 했는데요. 그 서울시에서 서울 역사 편찬원이라고 하는 조직이 있어요. 그래서 거기서 한국의 역사에 관련된 책을 많이 내주거든요. 그걸 이제 서울 책방이라고 하는 서울시청에서 이제 운영하는 그 사이트에 들어가면 그게 구매가 가능한데 역사서 사실 책값이 이제 좀 비싼데 거기는 되게 좀 싸게 나와가지고 그 책 시리즈를 다 샀어요. 다 사서 다 참고를 하고 그다음에 이제 논문도 관련된 이제 검엄에 관련된 거는 다 읽어봤고요. 이제 한국뿐만 아니라 중국 쪽도 이제 자료를 많이 찾아서 이제 직구를 해가지고 읽어보고 그래서 이제 자료는 보통 논문이랑 학술서 그다음에 뭐 혹은 옛날 고전 문학이나 아니면은 아까 전에 말씀드렸죠. 이제 막 절옥귀감이나 당음기사 같은 이제 판례집 같은 걸 많이 참고를 했어요. 그래서 아무래도 이게 과거에 벌어진 일이기 때문에 원래 이제 작가들은 발로 막 뛰면서 이제 필드에 계신 분들도 만나서 얘기도 하고 막 인터뷰도 하고 이러잖아요. 근데 저는 사극을 쓰다 보니까 이렇게 할 수가 없잖아요. 막 이제 무당을 불러서 물어볼 수도 없는 거고. 그래서 저는 주로 이제 기존에 남아 있는 사료들이나 아니면 학술서를 기반으로 해서 조사를 했고 되게 오래 걸렸어요. 그래서 이거를 뼈대를 잡고 하는데도 좀 한참이 걸렸고 그 장면 쓰면서 이제 필요한 자료들도 있잖아요. 근데 제가 장면을 쓸 때 표현을 옛날엔 이거를 어떻게 표현을 했는지 그런 것도 되게 자료를 읽으면서 찾았어요. 그러니까 제가 만들어낸 이런 거는 많진 않고요. 그건 캐릭터적인 면에서 그런 거고 그런 옛날에 관련된 이런 부분은 다 학술서나 이제 논문을 기반으로 했어요.
Est-ce que vos études de journaliste vous ont aidé dans cette enquête ou ça s'est passé sur un autre plan? 아, 그게 제가 사실은 저널리즘 수업은 몇 개 듣지 않아 가지고 몇 개 듣지 않아서 제 신문 방송학 내에서도 연극 C'est pas 영화 bien. 위주로 했거든요. 근데 어 무언가를 바라보고 여기에 대해서 자기 목소리를 내고 사실 이제 저널리즘이라는 것도 되게 중립적인 글쓰기처럼 보이지만 사실 그렇게 중립적이지 않잖아요. 근데 이제 무언가를 살펴보고 관찰하고 이런 거는 영향을 좀 받았던 것 같아요. Est-ce qu'il y aura une suite? Je pense qu'on est plusieurs à espérer que vous allez répondre oui, mais est-ce que vous nous le confirmez? 아, 네. Est-ce que Par une nuit claire est le premier roman d'une série? 사실 그 작품은 이제 주제 의식 때문에 이제 거기서 끝이 나야 그래도 좋은데 이제 되게 많은 분들이 아쉬워하시기도 하고 저도 되게 사실 좀 더 이야기하고 싶은 부분이 많았거든요. 이제 여러 캐릭터들의 전사적인 부분도 좀 더 다루고 싶었고 그래서 지금 작업을 하고 있는 작품은 거기 한성부 달밝은 밤에 그 메인 캐릭터들을 데려오진 않지만 다른 주인공을 내세운 다른 이제 조선 시기 세종조를 배경으로 하는 미스터리 활극이거든요. 근데 이제 한성부 달밝은 밤에 나오는 일부 캐릭터들이 등장해요. 그 사건에서 이제 약간 조연우나 까메오 정도로 이제 등장을 하거든요. 네, 그걸로 이제 위안을 삼으셨으면 좋겠습니다. Qu'on appelle un spin-off dans le monde des séries. Ariane, c'était une question de lecteur, celle Oui. sur la suite. Il y en a une nouvelle d'un lecteur qui se demande quelle a été la partie la plus difficile pour vous à écrire. Est-ce que ça a été des difficultés psychologiques, des difficultés techniques, des difficultés de documentation? 가장 어려웠던 부분은 되게 현실적인 부분이었는데요. 이게 제가 그 서울시 공모전에 당선돼서 기간 안에 완고를 줘야 했거든요. 그래가지고 작가에게 가장 큰 고통은 마감을 맞추는 거거든요. 그래서 그 부분이 너무 힘들었고 자료 조사는 되게 저 즐기는 편이라서 괜찮았고요. 근데 이제 저는 고민했던 부분이 저는 재밌게 읽고 저는 이게 너무 좋지만 독자분들은 그렇지 않을까봐 걱정했던 부분이 되게 많았어요. 이게 너무 어휘가 어려운 건 아닌지 캐릭터들의 이런 심리가 잘 와닿지 않는 건 아닌지 앞에 제가 놓았던 복선을 읽다 보면은 놓칠 수밖에 없는데 그래서 이제 막 뒤에 나오는 이런 부분들이 독자들한테 너무 갑작스럽진 않은지 막 이런 부분 고민이 가장 어려웠고 이게 결국은 제가 제 하고 싶은 말을 막 쓰는 게 아니라 독자들과 함께 소통을 하고 그 작품이 제가 말하고자 하는 게 좀 더 이제 독자분들이 마음에도 와닿아야 되잖아요. 근데 그 부분이 가장 어려웠어요. 가장 힘들고 그걸 또 심지어 마감 기간 안에 맞추는 게 정말 너무 힘들었습니다. Ah là, il y a une question d'un lecteur dont on sent que l'envie d'écrire le titille, qui voudrait savoir comment vous écrivez. Est-ce que vous avez une routine? Est-ce que vous avez des habitudes? Vous démarrez à telle heure? Vous attendez l'inspiration en vous promenant dans les champs? Vous vous astreignez au contraire? Comment vous écrivez? 한성부 달밝은 밤에를 집필할 당시에는 제가 번역 작업이 남아 있어가지고 평일에는 번역을 하고 저녁 때는 이제 자료 조사를 하고 그다음에 이제 주말에 글을 쓰고 자료 조사를 하면서 글을 쓰고 그러다가 이제 좀 몇 달 지나고 나서는 이제 작품을 쓰는 데에만 이제 집중을 했는데 막 특별히 그렇게 딱 정해진 루틴이 있는 건 아니에요. 근데 저는 자료 조사를 엄청 많이 하고 쓰다가 막히면 무조건 자료 조사를 해야 되거든요. 그래서 이제 쓰다가 표현에서 막혔다. 그럼 이제 그 당시 이런 기물이 어떤 건지 궁금한다. 이러면은 제가 더 쓰고 싶어도 쓸 수가 없어요. 자료 조사를 해야 하니까. 그리고 제가 찾는 게 나올 때까지 그걸 멈출 수가 없잖아요. 그래서 루틴을 잡아도 딱히 소용이 없어요. 이게 하다가 막히면은 자료 조사로 넘어가야 되니까. 그래서 막 굳이 루틴이 있진 않고요. 대신 이제 강제적인 루틴에 있는 게 이제 제가 결혼을 해서 아이를 키우니까 이제 아이가 하원을 하면 당연히 이제 업무를 중단해야 되고 이제 가족에 무슨 일이 있으면 당연히 업무가 중단되는 이제 외부적인 요인에 의한 중단은 있지만 제가 자체적으로 막 이렇게 습관을 정해서 하진 않는 것 같아요. 근데 보통 글 쓰다가 막히면 그냥 책을 읽어요. 이제 다른 작가님들이 쓴 장르 소설을 읽기도 하고 아니면 사료를 읽거나 독서를 하는 게 독서와 창작 이렇게 둘을 계속 그냥 번갈아 가면서 하는 게 제 루틴일 것 같아요. Kimi Isaac, merci beaucoup pour toutes ces précisions. C'était assez passionnant et c'est à regret qu'on vous quitte. On espère pouvoir vous retrouver bientôt en Corée d'abord, puis en France encore avec votre nouveau livre. Où est-ce qu'il en est? C'est pour bientôt? Vous êtes en plein dedans? Vous construisez l'histoire? Vous avez commencé à écrire?
지금 쓰고 있고요. 아마 내년쯤에 뵙지 않을까 합니다. 네, 지금 쓰는 작품도 비슷한 이제 미스터리 역사 추리 소설인데 이번에 조금 활극이 조금 더 포커스가 맞춰져 있어요. 조금 더 이제 경쾌하게 읽으실 수 있도록 그 한성보다는 조금 더 덜 복잡한 서사로 좀 재밌는 매력적인 캐릭터들이 나올 수 있도록 네, 열심히 써보겠습니다. 내년에 꼭 뵈어요. 네. Ben, moi aussi, il nous tarde de lire ça. Merci beaucoup. Je rappelle donc que LTI Corée a organisé parallèlement à cette discussion un événement pour gagner votre livre, un livre qui sera dédicacé par vous et qui sera remis par tirage au sort aux lecteurs qui ont participé à l'enquête de satisfaction. Donc, si jamais vous avez envie d'avoir une chance de gagner par une nuit claire, n'hésitez pas à répondre à cette enquête. Merci encore à tous d'avoir participé à cette longue discussion. On va aujourd'hui, maintenant, conclure cet événement et je vous souhaite une excellente journée en sachant que décalage horaire oblige, elle est beaucoup plus entamée chez vous que chez nous. Bonne journée, Kim Isak. Merci encore.